सत श्री अकाल, नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते साडे इस खास प्रोग्राम संजीवनी विच तुहाडा स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा। ये प्रोग्राम तुहाडी सेहत दा खास ध्यान रखदा है ते गंभीर बीमारियां तो जागरूक करदा है। वादी उम्र दे नाल-नाल जोड़ां दा दर्द भी वध जांदा है, पर ये जोड़ां दा दर्द गठिया होण दा गंभीर कारण हो सकदा है। सब तो वड्डी चिंता दी गल हुण इस लई बणी होई है कि कुछ साल पहला तक गठिए दी शिकायत बजुर्गां नूं हुंदी सी, पर अज दे समय विच घट उम्र दे लोकां विच भी गठिए दे लक्षण दिखाई दिंदे ने। ते इस गंभीर बीमारी तो बचण दे लई असीं साडे एक्सपर्ट डॉक्टर दे नाल गलबात करांगे ताकि तुसीं इस गंभीर बीमारी दे शिकार तो बच सको। पर सब तो पहला साडी एक खास रिपोर्ट देखते हैं। गठिया शरीर विच जोड़ां दे दर्द दा एक वड्डा कारण है। कुछ साल पहला तक यह समस्या 55 तो 60 साल दी उम्र तो बाद शुरू हुंदी सी, पर अज दे समय विच 35 तो 40 साल दी उम्र दे लोकां विच भी गठिया दे लक्षण दिखाई दिंदे ने। ज्यादातर अजिहे मामलिਆਂ विच 45 साल दी उम्र विच गठिए दी पुष्टि हो जाती है, जो कि किसी भी तरह स्वीकारयोग स्थिति नहीं है ते जीवन नूं बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिंदा है। गठिया एक अजिही बीमारी है जो गलत जीवन शैली दे कारण ते जेनेटिक कारणा करके हो सकती है। गठिए दियां कई किस्मां भी ने ते उन्हां दा इलाज भी उन्हां दियां किस्मां ते निर्भर करदा है। गठिए दी सब तो आम किस्म राइमेटाइड गठिया है। आम तौर ते बुढ़ापे विच लोकां नूं जोड़ां दा दर्द हुंदा है तां इस दा कारण गठिए दा दर्द है, क्योंकि इस बीमारी दे विच जोड़ां दा कसा सुंगड़ जांदा है ते किनारियां तो जोड़ां दियां हड्डियां नूं ढकण वाले टिश्यू खराब हो जांदे ने। इस कारण हड्डियां विचकार रगड़ होण कारण दर्द हुंदा है। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਮੇਟਾइड ਆਰਥਰਾइटिस ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਗੰਭੀਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚੁਭਣ, खड़े होण या तुरन वेले गोडियां दा दर्द, सुजे होए जोड़, जोड़ा दा दर्द, जोड़ा ते लाली आउणा। गठिए नूं किवें रोकीए? रोजाना कसरत करना जरूरी है। रोजाना ओमेगा 3, कैल्शियम ते विटामिन डी नाल भरपूर भोजन खाओ। जेकर तुसीं नॉन वेज खांदे हो तां हफ्ते विच 2 वार मच्छी खाओ। शाकाहारी लोकां नूं हर रोज मेवे, सादा पनीर ते एक मौसमी फल जरूर खाना चाहिदा है। दुध, दही, संतरा, नींबू तो प्राप्त विटामिन गठिए दे दर्द नूं घटाउंदा है। टमाटर ते बैंगन तो प्राप्त आयरन ते विटामिन डी गठिए तो राहत दिंदा है। किडनी बीन्स ते सोयाबीन वर्गे प्रोटीन गठिए दे रोगियां लई फायदेमंद है। दर्द, सोज या तुरन विच मुश्किल होण ते तुरंत डॉक्टर दी सलाह लो। जोड़ा दे दर्द नूं हल्के विच लैण दी गलती ना करो। गठिए दा इलाज दवाइयां, फिजियोथेरेपी ते सही खुराक नाल कीता जा सकदा है। जोड़ा विच दर्द होण ते तुहानूं किसी चंगे ऑर्थोपैडिक सर्जन कोल जाना चाहीदा है ते उस दी निगरानी हेठ ही दवाइयां लैणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। गठिए दा इलाज हुण ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ आसान हो गया है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ कारगर ਤੇ असरदार है। हालांकि जानकारी ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਠੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਠੀਏ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ
ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠੀਏ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਮੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। जी डॉक्टर मनु, आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਠੀਆ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਠੀਆ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? गठिया जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब है कि हमारे ही जो सेल्स हैं वो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि कोई आर्मी है किसी कंट्री की, वो आर्मी अपनी ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट और अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर ले तो वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। सो हमारे जो बॉडी में डिफेंडर्स सेल्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो अपनी ही बॉडी, हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट, कुछ टिश्यूज के अगेंस्ट, कुछ बोन्स के अगेंस्ट, कुछ कार्टिलेज के अगेंस्ट उन पे वो एक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। सो गठिया जो है वो इस तरह की एक डिजीज है जी। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ये जो प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं होती, ये यंग लोगों में भी होती है। स्पेशली कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उसके बाद ये ट्रिगर करती है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसके बाद ये ट्रिगर करती है, या कई बार ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकती है। इसके कुछ बड़े क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। सुबह उठने पे अगर आपको हाथों में, छोटे जोड़ों में, हाथों के छोटे जोड़ों में अगर दर्द रहती है जो कि 1 घंटा पौना घंटा से ज्यादा रहती है, काम करने में प्रॉब्लम होती है, हाथों में स्टिफनेस रहती है, तो ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम्स हैं वो गठिया की तरफ जाते हैं, ये गठिया की तरफ इशारा करते हैं। जी ठीक है, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਪਾਰੋਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਸੋ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ये सबसे पहले छोटे जोड़ों में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद एक्चुअली अब होता क्या है कि गठिया कई तरह के होते हैं। जो सबसे कॉमन गठिया है हम उसकी बात कर रहे हैं इस वक्त। गठिया जो है वो छोटे हाथों के छोटे जोड़ों में स्टार्ट होता है, फिर वो सिमेट्रिकली प्रोग्रेस करता है। सिमेट्रिकली प्रोग्रेस का मतलब हो गया फिर वो जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, फिर वो बड़े जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, एंड कुछ केसेस में वो लो बैक एक भी कॉज कर सकता है। बट यूजुअली गठिया में लो बैक एक जो है वो कॉमन नहीं होती है। ठीक है, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਲੀਆ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਾਂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਟਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੇ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ। हाँ जी, कुछ तरह के जो गठिया होते हैं वैसे तो मेडिकली प्रूवन नहीं है, बट कुछ तरह के जो गठिया हैं उनमें कुछ तरह के जो खाने हैं वो हार्मफुल होते हैं या फिर वो उसको एग्जैजरेट कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम चल रही है ऑन अ स्केल ऑफ 0 से लेकर 10 तक अगर है स्केल, तो अगर प्रॉब्लम 2 पे है तो कुछ खाने जो है वो उसको बढ़ा के 3 या 4 तक ला सकते हैं। जो आपके अभी कॉलर हैं, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो उनका नाम जगतार सिंह है, तो जगतार जी को जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, उन्होंने लास्ट में बोला कि जब साबुत मूंगी की दाल खाते हैं तो उनकी दर्द बढ़ जाती है, तो उनको अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। जो साबुत दालें होती हैं, जो छिलके वाली दालें होती हैं, उनको वो अवॉइड करें तो उनके लिए वो काफी अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर मनु, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਠੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। नहीं, इसमें कोई भी पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है। फीमेल्स में ये प्रिपॉन्डरेंस है। फीमेल्स जो होती हैं, जो फीमेल्स हैं उनमें थोड़ा सा गठिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेल्स, बट कोई भी ऐसा सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है कि जिसमें कि गठिया होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। गठिया बच्चों में भी होता है जिसको हम JRA बोलते हैं, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और वो बड़ों में भी होता है जिसको हम प्लेन सिंपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। सो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक गठिया हो सकता है, कोई सबसेट नहीं है पॉपुलेशन का जिसमें कि ज्यादा होता है। ठीक है, सो अगले कॉलर साडे नाल जुड़ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ मैडम, रजिंदर सिंह आपका नाम। हाँ जी रजिंदर सिंह जी, की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा सवाल है गोडा बड़ा दर्द होता है। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? 1 साल तो ਕਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ? हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? जो आपके ये वाले कॉलर हैं जिन्होंने बताया कि उनको चोट लगी थी ऑलमोस्ट 12 साल पहले, तो देखें उनका एक्सरे वगैरह हुआ होगा। अब मेरे पास इस वक्त उनका एक्सरे नहीं है, बट मोस्ट लाइकली क्या हुआ होगा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ उनके गोडे के अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिकल चेंजेस आए होंगे। सो वो गोडा जब भी चलाते हैं तो उनको पेनफुल होता है, वो पेन उनको पेन होती है उसकी वजह से। उसके लिए उनको अपना वेट रिडक्शन, उनको अपनी मांसपेशियां मजबूत करनी है और कुछ मेडिसिन्स हैं जो वो करें, उससे काफी हद तक आराम आ जाएगा। अगर उनका जो घुटना है जिसमें चेंजेस जो हैं वो स्टेज 4 तक जा चुके हुए हैं,
अब इसमें गठिया का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है जो कि एज के साथ होता है और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी ना किसी वजह से होता है। सो इनके केस में जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है वो चोट की वजह से हो रहा है। अगर वो स्टेज 4 में है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो स्टेज 4 में है, तो मेरे को लगता है कि इनको अपना घुटना जो है वो रिप्लेस करवा लेना चाहिए। जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि हमेशा अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। देखिए, कुछ चीजें जो हैं वो तो कुदरत की वजह से कुदरत से हैं, कुछ चीजें जो हैं वो ऊपर वाले भगवान की वजह से हैं कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चेंजेस आने ही आने हैं। अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो चेंजेस वो आने ही आने हैं। अब उनको कम कैसे करना है या उनकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो कैसे रखनी है। सो हम अगर एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम अपनी मांसपेशियों का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने आप को ओवरवेट नहीं कर रहे हैं, हम अपना एक ऑप्टिमम वेट रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, इन सब चीजों को मिला के जो ये प्रोग्रेशन है घुटनों के पेन की या किसी भी जोड़ों की पेन की, वो कम रहेगी। बट यस, अगर उम्र है तो आपको पेशेंट को प्रॉब्लम होनी है। अब वो किस लेवल तक प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, अगर उसमें कोई सेकेंडरी चेंजेस नहीं है या सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन कोई नहीं है, तो वो काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम जो है वो स्लो रख सकते हैं, उसका प्रोग्रेशन जो है वो काफी स्लो रख सकते हैं। सो एक्टिव लाइफस्टाइल, ऑप्टिमम वेट रखें, अपना वजन ठीक रखें, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेस करें। अगर बुजुर्ग हैं तो सुपरविजन में एक्सरसाइज करें, अपनी मांसपेशियां तंदुरुस्त रखें, अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में रह सकती है। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਠੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? गठिया की शुरुआत जो होती है, कई बार गठिया जो होता है वो बिल्कुल साइलेंट होता है। पेशेंट को प्रॉब्लम होती है बट वो साइलेंट होता है, वो सामने नहीं होता। सो होता क्या है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, कुछ बुखार हुए जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुए, उसके बाद गठिया की मैनिफेस्टेशन जो है वो होना स्टार्ट होती है। और यूजुअली कहाँ से स्टार्ट होती है? हाथों के जोड़ों से, कलाई से और बाकी जोड़ों के दर्द से ये मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन जो है वो तो खत्म हो गई, उसको हुए हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बट प्रॉब्लम जो है, जो जोड़ों की दर्दें हैं वो कई बार चलती रहती हैं। उन पेशेंट्स को अपना ब्लड टेस्ट वगैरह, अपनी इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए। उनमें से काफी हद तक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गठिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वो गठिया के शिकार हो रहे होते हैं। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮਲੋਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਲੱਤ ਦਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਲੱਤ ਦੀ, ਸੱਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਡਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਲਗਭਗ 15-20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਜੇ। ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲੱਤ ਗੋਡਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੋਪੜ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਗੋਡੇ 'ਚ ਕੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? इसका कोई भी कारण हो सकता है, इसके n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने बोला ये सैर करने जाते हैं, कसरत करते हैं, हो सकता है कि गोटे को कोई झटका लग गया हो सकता है चलते हुए पैर ऊपर नीचे पड़ा हो। सो ये अपने वहां पर किसी अच्छे लोकल डॉक्टर को दिखाएं एंड मेरे को लगता है कि कुछ देर के इलाज के बाद ये चीज इनकी ठीक हो जानी चाहिए। दूसरे कॉलर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਲਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ परेशान ਨੇ। इन्होंने जो आपके सेकंड कॉलर हैं उन्होंने बोला कि गोडों में से टक टक की आवाज आती है। सो मैं हमेशा यही बोलना चाहूंगा कि ये जो टक टक की आवाज होती है ये कुछ स्नैपिंग साउंड्स ऑफ द बॉडी होती हैं और ये नॉर्मल होती हैं। हम कई बार कलाई मोड़ते हैं अपनी, ये नॉर्मल स्नैपिंग साउंड्स ऑफ द बॉडी है। अगर इन स्नैपिंग साउंड्स के साथ दर्द वगैरह नहीं है, कोई सोजिश नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जब ये टक टक की आवाज आती है तो ये इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ जी, अगर इन स्नैपिंग साउंड्स के साथ टक टक के साथ कोई दर्द होती है तो फिर इनको इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत है। बट ये गठिया की वजह से नहीं है, ये गठिया नहीं है इनको। जी अगले कॉलर भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ पहुंच पा रही है। हाँ जी मैं हरमीत कौर बोल रही हूँ जी, मानसा से बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी हरमीत जी। ते मेरे को गठिए की प्रॉब्लम है। कितनी देर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕत है? मेरे पहले भी थी, पहले ठीक हो गया था, दोबारा फिर हो गया। अब मैंने हो गया होगा 2-3 महीने तो, और मेरा ESR करवाया था वो 38 आया है। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हरमीत जी आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है जी। मेडिसिन जो है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसमें 3 से 4 मेडिसिन आती हैं। हम यूजुअली 2 से 3 मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर आपका गठिया कंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो हम उसकी डोज को कम करते हैं। आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है और इस रेगुलर मेडिसिन से आपका गठिया जो है वो हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगा। आपको इस चीज पे बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा कि हमने मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के ना तो बंद करनी है, ना उसकी डोज कम करनी है, ना उसकी डोज बढ़ानी है। आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट जो हैं वो आपके रेगुलर होने चाहिए। बट प्लीज आप अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना, अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना ना तो मेडिसिन बंद करेंगे, ना ही मेडिसिन की डोज कम या ज्यादा करेंगे। मेरी सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे यही एक गुजारिश है। जैसे आपने बताया कि पहले गठिया कंट्रोल में आ गया था, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, रादर 99% चांसेस हैं कि आपका गठिया जो है वो कंट्रोल में रहेगा विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडिसिन। आप मेडिसिन लेते रहें, आपका गठिया जो है वो कंट्रोल में रहेगा जी। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਗਗਨਦੀਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਰਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 6 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ?
मैडम डॉक्टर ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਪਰ ਆਰਏ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ? देखिए सबसे पहले बड़ी बात जो है वो ये है कि आरए फैक्टर जो है, अगर हम 100 पेशेंट लें गठिया के, तो आरए फैक्टर जो है वो सिर्फ 60 to 70% पेशेंट्स में पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद हम कुछ और टेस्ट करवाते हैं, फिर भी 5 से 10% पेशेंट ऐसे रह जाते हैं जिनमें कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, बट गठिया जो है वो प्रॉब्लम दे रहा होता है। उनको हम सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। सो जैसे इन्होंने बताया कि पैरों के ऊपर सुनपन आता है, वो गठिया में नहीं होता, बट बाकी जोड़ों में दर्द रहती है उनको, उसके लिए उनको प्रॉपर इलाज चाहिए। मुझे लगता है, जैसे उन्होंने बताया, मुझे लगता है वो ठीक हो जाना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए जी। सो डॉक्टर मनोज जी, आरए फैक्टर पे ही रह रहे हैं तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। आरए फैक्टर क्योंकि सिर्फ 60 to 65 टू मैक्सिमम 70% पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है, सो आरए फैक्टर इज नॉट अ गोल्ड टेस्ट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी डॉक्टर मनु, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜਕੱਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਠੀਆ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਠੀਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? विशाखा, गठिया जो है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। अनफॉर्चुनेटली ये एक कड़वा सच है जो हमें यहाँ पेशेंट को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहती है, ये कम होती है, बढ़ती है। कई बार जब सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो ये बढ़ती है। पेशेंट्स को इन सब चीज़ों का बताना चाहिए, पेशेंट्स को ये चीज़ें समझनी चाहिए। हमें पेशेंट को ये भी बताना है कि ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलेगी। मेडिसिन की डोज कम या ज्यादा हो सकती है, मेडिसिन बढ़ाई जा सकती है या मेडिसिन कम की जा सकती हैं, बट ये एक कड़वा सच है कि पेशेंट को मेडिसिन जो है वो लगातार लेनी चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो अनकंट्रोल्ड गठिया होता है वो हमारी उंगलियों को, हमारे जॉइंट्स को डिफॉर्म कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कई पेशेंट्स जो अनट्रीटेड गठिया के होते हैं, उनकी उंगलियां जो होती हैं वो टेढ़ी होती हैं, उनके जो घुटने होते हैं वो पूरी तरह से टेढ़े हो गए हुए होते हैं। सो उसका बहुत बड़ा कॉमन रीजन जो है वो एक अनकंट्रोल्ड गठिया है। इसलिए उनको ये मेडिसिन जो है वो लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए, और या रादर लेनी पड़ेगी अगर वो उस डिफॉर्मिटी से बचना चाहते हैं, प्रोग्रेशन से बचना चाहते हैं। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਠੀਆ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗਠੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਠੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ? विशाखा, जैसे कि मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को एक बड़ी कॉमन चीज बोलता हूँ, मेरे सभी पेशेंट्स को ये चीज पता है। मैं ये कहता हूँ, आपको किसी सोशल गैदरिंग में जाना है
उससे पहले आपको मेडिसिन लेनी है। सो मेडिसिन लेना जो है वो आपको किसी सोशल फंक्शन या पार्टी या किसी शादी में जाने से प्रायोरिटी पे जो अटमोस्ट प्रायोरिटी है आपकी वो मेडिसिन है। मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है, टाइम पे लेनी है, प्लीज उसको स्किप मत करें, उसके साथ लापरवाही ना करें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपकी जॉइंट्स में जो डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, डिफॉर्मिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर खाना पीना रखें। कोई भी चीज जिसमें आपको लगता है कि अगले दिन या 2 दिन के बाद प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो रही है, उसको या आप कम कर दें या आप उसको अवॉइड करें। आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि मेडिसिन बंद कर देते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन बंद कर देते हैं बिना मेरी सलाह के, फिर वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम जो है वो अब बढ़ गई है। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब गठिया कंट्रोल में आना स्टार्ट होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है जब मेडिसिन बिल्कुल बंद नहीं करनी है। उसकी डोज जरूर कम की जा सकती है, बट मेडिसिन प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बंद ना करें कभी भी। ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਆਪਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਆ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਡੇ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ओके विशाखा, मैं अपने सभी पेशेंट्स को या अपने सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा, एक चीज होती है जिसमें हम बोलते हैं कि ADL इफेक्ट हो रहा है। ADL का मतलब है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो है जब वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, दवाई के बाद भी हमारी जो दिनचर्या है अगर वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज द टाइम जब पेशेंट को एक ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ऑपरेशन बहुत सेफ है, केपेबल हैंड्स में, प्रॉपर चॉइस ऑफ द पेशेंट के साथ ये ऑपरेशन बहुत सेफ होता है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, पेन किलर को यूज करना है, एब्यूज नहीं करना है। सो अगर उन्होंने पिछले 12 साल से पेन किलर खा रहे हैं तो पेन किलर भी कोई ना कोई उनको हार्म करेगी। तो अगर वो ऑपरेशन करवा सकते हैं तो वो प्लीज ऑपरेशन करवा लें जी। सो बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਣਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, पेन किलर जैसे मैंने पहले बोला विशाखा, पेन किलर जो है रादर किसी भी दवाई को हमने ना यूज करना है, एब्यूज नहीं करना है। सो अगर वो लिमिट क्रॉस हो चुकी हुई है कि वो पेन किलर से आराम नहीं आ रहा है तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। पेन किलर जो है वो कंटिन्यूसली खाने पर हमारे बहुत सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो जिन पे हार्मफुल इफेक्ट होता है पेन किलर का, तब जब पेन किलर को एब्यूज किया जाए। पेशेंट्स क्या करते हैं, वो दुकान पे जाते हैं, केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जी ये वाली दवाई दे दीजिए,
पुराना कोई डॉक्टर ने पर्ची लिखी हुई होती है, आज से 3 साल पहले की पर्ची लिखी हुई है, वही पर्ची दिखाते हैं, दवाई ले लेते हैं और वो वही साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। वो पेन किलर को एब्यूज कर रहे हैं। सो मेरी एक ही गुजारिश रहेगी, प्लीज ऐसा ना करें, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। कई बार इमरजेंसी है तो तब बात डिफरेंट हो जाती है कि घर में पेन किलर पड़ी है, ले ली, बट प्लीज एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे आपके कॉलर ने बताया कि अब उनको उस स्टेज पे पहुंच गया है कि पेन किलर भी फायदे में नहीं आ रही है, तो उनको सर्जरी करवानी चाहिए। अगर उससे पहले की स्टेज है जहां पर सर्जरी इतनी इंडिकेटेड नहीं है या सर्जरी की कंपल्शन नहीं है उस वक्त, तो हमारे पास कुछ इंजेक्शंस हैं जो हम घुटनों में लगाते हैं, गोडों में लगाते हैं, जिससे आराम आ जाता है, बट उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। सो यही मैं कहना चाहूंगा विशाखा, पेन किलर्स या किसी भी दवाई को यूज करें बट एब्यूज ना करें और प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਗਠੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਵੀ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਜੇ ਤੋਂ ਮੈਮ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਟ ਤੋਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਢੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SKM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ PC ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ CM ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ 4 ਵਜੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 18,31,588 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ 16,37,000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਿਫਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਇਸ਼ੂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਕ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਚੋਂ ਅੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਗਰ ਫੇਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ 18 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਨ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ
ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਲਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਟਰੱਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। PR 126 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? PR 126 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੋ PR 126 ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘੱਟ PR 126 ਦਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ PR 126 ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਟੋਟਲ ਖਰੀਦ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ PAU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਆਇਆ PAU ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਰਾਈ ਸੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ PR 126 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ MSP ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ SKM ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲੀਏ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। SKM ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਆੜਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਖਰੀਦ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ 37.5 ਏਕੜ 'ਚ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ 37.5 ਏਕੜ 'ਚ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਖਰੀਦ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਠੂਹਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਠੂਹਾ। ਸੋ SKM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। CM ਮਾਨ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ CM ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। CM ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
सीएम मान ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। इस दे नाल ही अगली वड्डी खबर दा रुख करांगे। चंडीगढ़ दे विच गुरुद्वारा सांझ साहिब नूं हटाउण दे आदेश दिते गए ने। इत्थे चौक दे विच बणिया गुरुद्वारा हटाया जावे, ये आदेश दिते गए ने। 25 साल पुराना केस हारी गुरुद्वारा कमेटी सैक्टर 50-51 ते 62-63 ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ सांझ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਟਰ 50-51 ਤੇ 52-63 ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1999 ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਜਾ, 25 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 1991 ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 50-51 ਤੇ 62-63 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕਰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਹਲੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਖਾ। ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਰੂਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। जी ठीक है, शुक्रिया पूजा ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।